सदा हुदी ஷீரொன்னதோப்பல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்னுச்சொன்ன பழமொழியுள் ஓரொன்னு தானேமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார் தேவானேரப்பம் அளவம் வாழ்வு व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुभदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अभिकाराय विरुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदमासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचन शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्चमणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावोदोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मदनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भजिस्नानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मार्जुनसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि जयते शास्त्राण्यशास्त्रूर्य महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटाचेतृतजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलात्ला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदीकैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्राय येन त्वया भारततैलपुण्यः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नवारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं वंशचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानपिकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरारः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलपद्मंसि नश्चैयसे मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः स्पर्धाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् तद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमयी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशाध्याये चतुर्विंशतिश्लोकः 24 रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। अदायितु नेक्स्ट नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं यात्वाननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णोः। ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ. ನವಶಬ್ದ ಒಂದು ತದಕ್ಷರೇ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್, ಎರಡು ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್, ಮೂರು ಕ್ಷಯಂತಮಸ್ಯ ರಜಸಃ ಪರಾಕೆ, ಯೋ ಅಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧ ತ್ರಿಗುಣ ಪ್ರಕೃತ್ಯತೀತ ಪರಮಂ ವ್ಯೋಮವಾಚಿ ಸವಿಕಾರಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಚ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಸ್ಯ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಆಶ್ರಯತೆಯ ನಭಸ್ಪೃಶಂ ಇತಿ ವಚನಾತ್ ಯಾವೋ ಪೃಥಿವ್ಯೋರಿದಮಂತರಂ ಹಿ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಇತಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಾಚ್ಚ
दीप्तमनेकवर्णं व्यात्तानं दीप्तविशालनेत्रं त्वां दृष्ट्वा प्रव्यथितान्तरात्मा अत्यन्तभीतमनाः धृतिं न विन्दामि देहस्य धारणं न लभे मनसश्चेन्द्रियाणां च शमं न लभे विष्णु व्यापि सर्वव्यापिनम् अतिमात्रम् अत्यद्भुतम् अधिघोरं च त्वां दृष्ट्वा प्रशिथिल सर्व अवयवो व्याकुलेन्द्रियश्च भवामि इत्यर्थः। ಈ ಭಾಷ್ಯಕರ್ತ ಇವಾಗ ತದಕ್ಷರೇ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮ ತತ್ ಎಂತಹ ಸರ್ವ ಪ್ರಪಂಚ ಶರೀರಕನಾಗಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ವಪು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೇ ಚೇತನವೂ ಅಚೇತನವು ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಮೇಲಿರುವ ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವಂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಷರೇ ನಕ್ಷರತಿ ಇತಿ ಅಕ್ಷರ ನಾಶರಹಿತವಾದದ್ದು ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ಪರಮ ವ್ಯೋಮ ಶಬ್ದಿತವಾದಂತ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಈ ವೈಕುಂಠವು ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಆ ಪರಮ ವ್ಯೋಮ ಅಪರಾಜಿತ ಸಾಕೇತ ಅಲಂಗಾಪೆರುನಹರ್ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲದ್ದು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಣಂ ಸೂರ್ಯ ಸಮಾನ ವರ್ಣವುಳ್ಳವನನ್ನ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮೂರು ಅಸ್ಯ ರಜಸಃ ಈ ರಜೋಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲದ ಪರಾಕೆ ಆಚೆ ಶಯಂತಂ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಶಯಂತಮಸ್ಯ ರಜಸಃ ಪರಾಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಯೋ ಅಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ಯಹ ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮನು ಅಸ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಯಜಮಾನನು ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ಪರಮಪದದಲ್ಲೋ ಎಂದು ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವ ನಭಶಬ್ದವು ತ್ರಿಗುಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಅತೀತ ತ್ರಿಗುಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಅತೀತ ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮೇಲಾದ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮಯವಾದಂತಹ ಪರಮಂ ವ್ಯೋಮವಾಚಿ ಪರಮಂ ವ್ಯೋಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸವಿಕಾರಸ್ಯ ಪ್ರಗತಿ ತತ್ವಸ್ಯ ವಿಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವ ಪ್ರಗತಿ ತತ್ವ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಕಣೆ. ಮಾಮ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತೀನಿ. ಹೌದಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಮನೇ ಇಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ್ರಲ್ಲ. ಅದೇನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದೌದು. ಬಂದ್ರು.
ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾವ. ஒண்ணு கேட்டுல மாமா நீர் அன்மியூட் பண்ணு மாமா. இது கரண்ட் இப்போ போச்சு இப்ப ಅಂದಿತ್ತು இப்ப ஆச்சு. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಡನ್ போயிடுறது, ಅದು என்ன ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವಸ್ಯ ವಿಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು. ಜೀವಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮಂದು ಅಣು ಸ್ವರೂಪ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಸ್ಥೆಗಳು, ಬಾಲ್ಯ ಕೌಮಾರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸಗಳು. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಡವೋ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರ ಹೊಂದಿ ಸಮಸ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಪುರುಷ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಆಶ್ರಯತೆಯ ನಭಸ್ಪೃಶಮಿತಿ ವಚನಾತ್, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿಯೋರಿದಂ ಅಂತರಂ ಹಿ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಎಂದು. ಪೂರ್ವೋಕ್ತತ್ವಾಚ, ಇಂದನ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಭ ಶಬ್ದವು ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವ. ದೀಪ್ತಂ ತೇಜೋಮಯವಾದ, ಅನೇಕ ವರ್ಣಂ ನಾನಾ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ವ್ಯಾಪ್ತಾನನಂ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮುಖಗಳುಳ್ಳ, ದೀಪ್ತ ವಿಶಾಲ ನೇತ್ರಂ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ವಿಶಾಲಗಳಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ, ತ್ವಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ ದೃಷ್ಟ ನೋಡಿ, ಪ್ರವ್ಯಥಿತಾಂತರಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಭೀತಮನಃ, ಅತ್ಯಂತ ಭಯಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಧೃತಿಂ ನ ವಿಂದಾಮಿ ಅಂದರೆ ದೇಹಸ್ಯ ಧಾರಣಂ ನಲವೇ, ದೇಹ ಧಾರಣವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರೆ. ಧೃತಿರ್ಧಾರಣ ಧೈರ್ಯಯೋಹೋ ಎಂಬ ನಿಘಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಧೃತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಧಾರಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ದೇಹ ಧಾರಣ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು. ಮನಸಶ್ಚೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂಚ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ, ಶಮಂಚ ಉಪರತಿ, ಇತಿ ಶಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಶಮಂಚ ಉಪರತಿ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಹ ನ ಲಭೆ ಹೊಂದಲಾರೇನು. ಶಮ ಶಬ್ದವು ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅನ್ನಮಯಮ್ಮಿ ಸೌಮ್ಯ ಮನಃ, ಹಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಗಾದೆ ಬಂದಿದೆ. ಊಟ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತು ತೃಪ್ತಾಸ್ಮಃ. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರೋದು, ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಚಟ್ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನು ಊಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು, ಈ ಕಾಮ ತೃಷ್ಯಗಳು, ಇವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಡೋಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು? ಆ ಮನಸ್ಸು ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲಿರೋದು? ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಯೇವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಸ್ಯ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಪರೀತ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಮನಸ್ಸೇ ಚೇತನ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಗಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಶಾಂತಿಯು ಆತ್ಮದ ಧರ್ಮ. ಹಿಂದೆ ಈ ಆತ್ಮದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲೀನು ಎಲ್ಲ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ. ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲೈಫ್. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಯಾವ ಏನೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸನೋ ಇಲ್ಲ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆನಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮದ ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರೋದು.
ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತು ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ. ವಿಷ್ಣು ಈಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಆಚಾರ್ಯ ತಿರುವಿಡಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ, ಇದೇ ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕೋದು ಹೇಗೆ? ಬಯಸೋದೊಂದು, ಆ ದುಃಖ, ಆ ಒಮ್ಮಿಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಆ ಅಗಲಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಶೋಕ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಂತೋಷದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಅದುಂಟಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಗ್ರವಾಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಳಿತಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ನೋವು ಇದರದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ದೆ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ, ಅವಾಗ ಕುಗ್ಗಬಾರ್ದು. ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಎಂದ್ರೆ ಧಾತ್ವತ್ವವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಿನ್ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವವನೇ ವಾಸನಾದ್ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂತೆ ಜಗತ್ರಿಯಂ ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಸಿ. ವಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪನ ಅಂತ, ಒಳಗು ಹೊರಗು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿ ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕನೇ ಸರ್ವಶೇಷಿಯೇ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ. ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಅಖಿಲ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರಿವಂಶ. ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಮಾಂ ಲೋಕಾನ್, ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಸ್ಥಿತಃ ಸರ್ವತ್ರ ಕೇಶವಃ ತತಶ್ಚ ವಿಷ್ಣು ನಾಮಾಸಿ ವಿಶೇರ್ಧಾತೋ ಪ್ರವೇಶನಾಥ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಸಂಧೇಯ ಇಲ್ಲಿ. ವ್ಯಾಪ್ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಇಮಾಂ ಲೋಕಾನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಕೇಶವಃ. ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ, ಅವನು ನಿಯಮಿಸಿದಂತೆ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭರಿಸಿದಂತೆ, ಧರಿಸಿದಂತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಷಡಕ್ಷರಿ ವಿಷ್ಣು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ತ್ವಯಿ ಮೈ ವಿಷ್ಣು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ಇದು ಭಗವದ್ ಗುಣದರ್ಪಣ. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಶಕ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋದು 3 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ. 3ಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾತು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 3 ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ತತಶ್ಚ ವಿಷ್ಣು ನಾಮಾಸಿ ವಿಶೇರ್ ಧಾತೋ ಪ್ರವೇಶನಾಥ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಶತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ನೀನು ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬರ್ಥ. ಚರಾಚರೇಶು ಭೂತೇಶು ವಿಶನಾದ್ ವಿಷ್ಣು ಉಚ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ನಿರುಕ್ತಿ. ನಿರುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಗೆ ಧಾತುಕಾರಿಕ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಏನದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ನಿರುಕ್ತ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿರೋದು ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು. ಶಂಕರ ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಮಧ್ವ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡುವಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋರ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಧಾತು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನಿ, ಸಮಸ್ತವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತಹ ಅತಿ ಮಾತ್ರ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಪರಿಮಾಣ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತಂ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೂ ಅತಿ ಘೋರವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ತ್ವಾಂ ದೃಷ್ಟ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಶಿಥಿಲ ಸರ್ವ ಅವಯವ, ಶೈಥಿಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸಮಸ್ತ ಅವಯವಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ ವ್ಯಾಕುಲೇಂದ್ರಿಯಶ್ಚ, ವ್ಯಾಕುಲಿತಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ ಭವಾಮಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವ ಅವಯವು ಶೈಥಿಲ್ಯ. ಈಗ ಭಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಉಂಟಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಡ್ಕ ಬರುತ್ತೆ, ಕೈ ಕಾಲು ನಡುಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛಾ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಲ್ರು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗ್ ಬಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಇದು ದಶರಥನಿಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಉದ್ವೇಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅವನು. ಸೀತೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಇವನೇನ್ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ನ ಅವನಿಗೆ. ದಶರಥ ಮಾತಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಾಜ ನನಗೆ 2 ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅವನ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಕೈಕೇಯಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಭೀತಿ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವ ಅವಯವ ಶೈಥಿಲ್ಯ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಹ ಧಾರಣೆಯೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು ತೊಲಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅರ್ಜುನನ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಾವ. ಇದಿಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 25. ದಂಶ್ರಾಕರಾಳಾನಿ ಚತೆ ಮುಖಾನಿ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಕಾಲಾನಲ ಸನ್ನಿಭಾನಿ ದಿಶೋ ನ ಜಾನೆ ನ ಲಭೆ ಚ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭೀತಿಯಿಂದ ಶೈಥಿಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಘಟನೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಎಲ್ರು ಬಂದ್ರು, ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲ ಏನೋ, ನಿಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚರ್ಲೆ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ದಿಕ್ಕು ತೋಚಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಭಾಳಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೃಹಿಣಿಯಾದ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಏನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಅವರ ಆದರಣ ಸತ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನ್ಸುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಕೇಟರಿಂಗು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದವ್ರು ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೂ ದಿಕ್ಕು ತೋಚಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಮನಃಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಚರೇತೆ ಒಂದು ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಗ್ರವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗೋದು? ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಮಣ್ಯವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ, ನಿನಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಯಾವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಉದ್ವೇಗ ಇಲ್ವೋ, ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತ್ತೇನೋ. ಒಂದು ಕಾಸು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ? ಕಾರಣ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣವಾದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನೀವು ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಸುಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ತೇ ವಿಶ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿನ್ನ ದಂಶ್ರಾಕರಾಳಾನಿ, ಕೋರೆ ದಾಡಿಗಳಿಂದ ಕ್ರೂರಗಳಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಲ ಸನ್ನಿಭಾನಿ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮಾನಗಳಾದಂತಹ ಮುಖಗಳನ್ನ ದೃಷ್ಟೈವ, ನೋಡಿದ್ರಿಂದಲೇ, ದಿಶೋನ ಜಾನೆ, ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ತೋಚೋದಿಲ್ಲ, ನ ಲಭೇಚ ಶರ್ಮ, ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ ಆಗ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರದು. ಹೇ ದೇವೇಶ, ಓ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನೇ, ಹೇ ಜಗನ್ನಿವಾಸ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಿವಾಸವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೇ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯನೇ, ಪ್ರಸೀದ, ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ಬೇಕು, ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರದು. ಯುಗಾಂತ ಕಾಲಾನಲ ವತ್ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರೆ ಪ್ರವೃತ್ಯಾನತಿ ಘೋರಾಣಿ ತವ ಮುಖಾನಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದಿಶೋ ನ ಜಾನೆ ಸುಖಂ ಚ ನ ಲಭೆ
ಜಗತಾಂ ನಿವಾಸ ದೇವೇಶ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಈಶ್ವರಾಣಾಮಪಿ ಪರಮ ಮಹೇಶ್ವರ ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ಯಥಾಹಂ ಪ್ರಗತಿಂ ಗತೋ ಭವಾಮಿ ತಥಾ ಕುರು ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ: ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮುಖವು ತುಂಬಾ ಭೀಷಣವಾದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನೇ ಭಕ್ಷಿಸೋದು. ಕಡೆಗೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಉಪಸೇಚ ನಮ್ಮನ್ನದೆ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನುಂಗಿ ಕಡೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಂತೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಕೂಡ ನುಂಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಜಂಬೇದಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ದವಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಗುದು. ಮೃತ್ಯು ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ. ಆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನೇ ನುಂಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ ಸ್ವರೂಪ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಭೀಷಣವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ. ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವಂತ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. ಯುಗಾಂತ ಕಾಲಾನಲವತ್ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರೆ, ಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಅಗ್ನಿಯ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾಶವಲ್ಲ. ಈಗ ಬಹುವಾಗಿ ತೋರುವುದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಾಮರೂಪಗಳಿಗೆ ಅನರ್ಹವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತ ಕಾಲ. ಏನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಅತಿ ಘೋರಾಣಿ, ಇದು ದಂಷ್ಟ ಕರಾಳಾನಿ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ. ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ತವ ಮುಖಾನಿ ದೃಷ್ಟ, ನಿನ್ನ ಮುಖಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ದಿಶೋ ನ ಜಾನೆ, ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಯೇ, ಅಂದರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ನನಗೆ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ್ಥ. ಸುಖಂಚ ನ ಲಭೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಕೂಲಾವಸ್ಥೆಯೇ ಸುಖವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸುಖವನ್ನ ನಾನು ಹೊಂದಲಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಇದೇನಿದು? ದ್ರವ್ಯವೇ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. ದಿಶೋ ಸುಖಂಚನ ಲಭೆ. ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಭಾವ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಸುಖಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸುಖಿನೇ, ಏನಿಲ್ದಲೇ ಇದ್ದು ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ದುಃಖಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ದುಃಖಿಗಳು. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಮನಃಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಚರೇತೆ, ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಮೂರು ಕರಣಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು 11ನೇದು, ಅದು ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವುದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ, ನಾ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಕೂಲಾವಸ್ಥೆಯೇ ಸುಖವಾದ್ದರಿಂದ
ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಲಾರೆ. ಏ ಜಗತಾಂ ನಿವಾಸ, ಜಗತ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆಶ್ರಯಭೂತನೇ, ಜಗನ್ನಿವಾಸ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆವಾಸವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೇ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸ ಅರ್ಥದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವವಾಗಿ ಸರ್ವ ನಿಯಂತೃತ್ವ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವ ಭಾವಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾರಥದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಯತಿವರ್ಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿತ್ವಂ ದರ್ಶಯನ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಣ ಕೇಶ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿವಾಸವಾಗಿರುವ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಲಾರದು ಎಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವೇಶ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಈಶ್ವರಾಣಾಮಪಿ ಪರಮ ಮಹೇಶ್ವರ. ಚತುರ್ಮುಖ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈಶ್ವರ, ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಈಶ್ವರ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ದೇವಾದಿ ದೇವ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇವನು ದೇವ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತಹ ಈಶ್ವರಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂದ್ರ ಶಿವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಎಂಬರ್ಥ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ತಮ್ ಈಶ್ವರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ, ಇದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾತು. ತಮ್ ಈಶ್ವರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದವನಾದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವೇಶ, ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳಾದಂತ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಯಾಮಕ. ದೇವಾದಿ ದೇವ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾವ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ನೀವು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನು. ನಮಗಿಂತ ಈ ಮೇಲಿನ ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತವರು ದೇವತೆಗಳು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪದವಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿನೂ ಬೇಡ, ಮೊದಲಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗುರುತರವಾದದ್ದು. ರುದ್ರನಿಗೆ ಲಯಕರ್ತ ಅಂತ, ಯಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗೆ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಆಯುಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು, ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನು ದೇವಾದಿ ದೇವ. ಹಾಗೆ ದೇವೇಶ ಕಾಲಾನಲ ಸನ್ನಿಧಾನಿ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಕಾಲಾನಲ ಸನ್ನಿಧಾನಿ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಾಲಾನಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಅನಲ ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ, ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನಾಗೋ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೋಪನೆ, ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಮನೋಗತ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಪುಣ್ಯ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಚತುರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತೋಷಯಿತ್ವ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಹಿರಣ್ಯ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಮನಸ್ಸಮಾಧೀಯತಾಂ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಮಾಧೀಯತಾಂ ಸಮಾಹಿತ ಮನಸಸ್ಮಃ ಪ್ರಸೀದಂತು ಭವಂತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಮಃ ಭವದ್ಭಿಃ ಅನುಜ್ಞಾತಃ ಪುಣ್ಯಾಂ ವಾಚಯಿಷ್ಯೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿ. ಸಮಾಹಿತ ಮನಸಸ್ಮಃ, ಹಾಗೆ ಆ ಸಮಾಹಿತ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಸಮಾಚರ್ಯತೆ
ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಅದು ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ. ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೇಳು, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಅನ್ನೋಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ. ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ. ಆ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕಿವಿಯಿಂದನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎದುರುಗಡೆನೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ಮನಸ್ಸಾಗಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ವೇದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಬರೀ ಕಲಿಯೋರ್ಗು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಡೋರ್ಗು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರೆ ಪದಾನೇ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ವರವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರದೆ ಮನಗೋಗ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತನೆ ಹೊರಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 12 ಗಂಟೆ ಬೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನಾಯಿ ಕೂಗ್ತು, ಇನ್ನೇನೋ ಆಯ್ತು, ಬೊಗಳ್ತು, ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದನೋ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಬಂತು ನಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಬಂದಿದ್ ಮೊದ್ಲು ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏನೋ ಉಸಿರಾಟದ ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬೌದ್ಧರ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು, ಅವರುಗಳು ಈ ಬುದ್ಧನ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಇವರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಗಮನ ಕಾಲಿನ ಕಡೆಗಿರ್ಲಿ. ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರು, ನಿಶ್ವಾಸ, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಭಗವಂತನ ಕಾಲಿನ್ನೇ ತೊಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಗುವಿನಂತೆ. ಅವನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಈ ಯೋಚನೆ ಬಿಡೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಸದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗಿ. ಸ್ಲೀಪ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಅವೇಕ್ ಅಂತ. ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೋ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಡೆಟಿವ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೇನೋ ಇದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮಂಕ ಕವಿಸುವಂತ ಮಾತ್ರೆಗಳವ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಎಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವಾಹನವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅವಾಗವಾಗ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ. 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಏಕಾದಶಿ, ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್. ಓವರ್ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ಸೋದ್ ಬೇಡ ಅವತ್ತು. ಅವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಏನೇನ್ ತಿಂದ್ವೋ ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸತ್ವ ರಜ ತಮೋ ಗುಣಗಳ ಇದಕ್ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಆ ಪ್ರಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ವಿವೇಕ ಬಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಉಪವಾಸ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪವಾಸ ಅಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಶಿವನಿಗೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಶನಿವಾರ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಇರೋದವರು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಕಲೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕಾದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಭವ್ಯ ಭಗವತ್ ಭಗವಾನ್ ನೀನಿದೀಯಾ, ಪೂರ್ವ ಕ್ರಮದರ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ. ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಗ್ರತೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಇದಕ್ಕೇನೆ BP ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನೋ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋ BP ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು,
ಅವ್ರ ದೀಪಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ತೋಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾರೆ ಭಯ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಲೂಸ್ ಬಿಡಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೂಜಿನೇ ಒಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಕೈನಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ. ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಲಿತ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲಂಬನ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೊಂದು ಭಗವಂತ ಇದ್ದ ನಮ್ ಜೊತೆ, ನಾ ಬಿದ್ದೆ ಎಂದಾಗ ಬಂದೆರಿಸಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣುರಿಸಿ ನಗಿಸಿದವನವನು. ಅವನು ಸದಾ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಬರ್ಲಿ, ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವಾನ್. ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಭಗವಂತನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡುದು. ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಗಳು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ. ಯಸ್ಯ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸದ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಂ ಪ್ರತಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಸನ್ನೋಭವ, ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸನಾಗು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಮನೋಗತ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಥಾಹಂ ಪ್ರಕೃತಿಂಗತೋ ಭವಾಮಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿದವನಾಗ್ಬೇಕೋ ತಥಾ ಕುರು ಇತ್ಯರ್ಥಃ, ಹಾಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಎಂಬ ಭಾವ. ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ತರ ಉದ್ಗಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಏನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗೋದು? ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ವೇಗ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು. ದಿಕ್ಕಿ ತೋಚಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಸೀದ ಅಂತ ಪಾರ್ಥ ತಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಗ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಆ ಗಾಂಧಿ ವಂಶಂಸತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಡುಕ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದರ ಭಾಷ್ಯ: ಯುಗಾಂತ ಕಾಲಾನಲವತ್ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರೆ ಪ್ರವೃತ್ಯಾನ್ ಅತಿಘೋರಾಣಿ ತವ ಮುಖಾನಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದಿಶೋ ನ ಜಾನೆ ಸುಖಂಚ ನಲಭೆ ಜಗತಾಂ ನಿವಾಸ ದೇವೇಶ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಈಶ್ವರಾಣಾಮಪಿ ಪರಮ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ಯಥಾಹಂ ಪ್ರಗತಿಂಗತೋ ಭವಾಮಿ ತಥಾ ಕುರು ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ: ಏವಂ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತಃ, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವರ್ತಿತ್ವ, ತನಗೇನೇ ಅಧೀನವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ದರ್ಶಿಯ. ಸಮಸ್ತವು ಚೇತನ ಚೇತನ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಈ 14 ಲೋಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಷ್ಟು ಜನ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತನಗೇ ಅಧೀನವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವವನಾಗಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಆಪ್ತ ಸಾರಥಿ ಸೌಶಲ್ಯಾತಿರೇಕದಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಲೀಲಾ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರಾಜವೇಷ ಛದ್ಮವಸ್ಥಿತಾನ, ತಾವುಗಳು ರಾಜರಾಗಿರುವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬಂದಿರುವ ರಾಜವೇಷ ರೂಪ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಅಶಾಶ್ವತಗಳಾದ ರಾಜವೇಷಧಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಧಾತೃರಾಷ್ಟ್ರನ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಯೋ ಆತನ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿಯೋ ಆತನ ಕಡೆಯವರಾಗಿಯೋ ಇರುವವರ ಮತ್ತು ಯೌಧಿಷ್ಠಿರೇಶು, ಯುಧಿಷ್ಠಿರರೇ ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಡವರ ಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಅನುಪ್ರವಿಷ್ಟಾನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಸುರಾಂಶಾನಾಂಚ, ಆಸುರಾಂಶ ಇರುವ ಯೋಧರುಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರೋದು. ಕೌರವರ ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು. ಆ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಜಾಗೃತವಾಗ್ಬೇಕು. ಅವರುಗಳ ಸಂಹಾರೇಣ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭೂಭಾರ ಅವತರಣ, ಭೂಭಾರವನ್ನ ಇಳಿಸೋದು.
ಸ್ವಮನೀಷಿತಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ವೇನೈವ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನ ಪಾರ್ಥಾಯ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ತೋರಿಸಿದ ಭಗವಂತ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಉಕ್ರೇನು ಇದ್ರದ್ದು ಶುರುವಾಗಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಯಾರಿಗೂ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ವ ಅದನ್ನ? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾ? ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಆಸ್ಫೋಟ, ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇದೇನೆ ದೈವ ಪ್ರಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳು, ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧಗಳು, ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಅಹಂಕಾರಗಳು, ಈ ಬೂದಿ ನನಗ್ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಯಾರು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರಾಜ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡೋದ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿದು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅವನು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತಾನೆ. ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು? ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ರಾಜ. ಚೇರನ್, ಚೋಳನ್, ಕೊಲ್ಲಿಕಾವಲನ್, ಬಿಣ್ಣವರ್ಕೋನ್, ಕುಲಶೇಖರನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಚೋಳ ದೇಶ, ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು ರಂಗನಾಥನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೀನೋ ನಾಳೆ ಯಾವತ್ತು ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ವಿಲಪಿಸಿದ್ದು ತಿರುಮಳಿನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗಾದಿವಾಸ, ಇಂದ್ರ ಪದವಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಾಲವೂ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಚಿಕೇತ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಮನನ್ನ, ನೀನಿರೋ ತನಕ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿಂದು ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಟರ್ಮು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಡ. ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ವೋ ಅದು ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಆಧಿಪತ್ಯ, ನೀನು ಗಂಧರ್ವರು ಅಪ್ಸರಿಯರನ್ನ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಳಿಸೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಶಾಶ್ವತವೋ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂದ. ನೀನೇ ಇಟ್ಕೊ ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧಾತೃ ಜೊತೆಗೆ ಯೌಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರು ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು. ಅವರ ಕಡೆಯಲ್ಲೋ ಅನುಪ್ರವಿಷ್ಟಾನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಸುರಾಂಶಾನಾಂಚ ಆಸುರಾಂಶ ಇರುವಂತಹ ಯೋಧರುಗಳು ಸಂಹಾರೇಣ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭೂಭಾರ ಅವತರಣೆ, ಭೂಭಾರವನ್ನ ಇಳಿಸೋದು. ಇದನ್ನ ಸ್ವಮನೀಷಿತಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ವೇನೈವ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನ ಪಾರ್ಥಾಯ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ದ್ರೋಣಂಚ ಭೀಷ್ಮಂಚ ಜಯದ್ರಥಂಚ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ಸತ್ತ ಹೊಡೆಯೋ, ನೀನು ಹೆಸರು ನಿಂತುವ, ನಾನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮೊದ್ಲೇನೆ. ಈಗ ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಶರೀರಗಳು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಸೇನೆಯೋರು ಭಯೋ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, 2 ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕಡೆಯವರು, ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆಯವರು, ಕೌರವರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆನೂ ನೋಡ್ದ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನೀನಷ್ಟೇ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್, ನೀನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋನು. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಮನೀಷಿತವು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧು ಪರಿತ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ, ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇಗೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾತು, ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೆ, ಸಾಧು ಪರಿತ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ. ಅಂತಹ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ಹಿಂದೆಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರು ತಾಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸ್ವಮನೀಷಿತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದು ಸೂಚಿತ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರು ತುಂಬಾ ಧರ್ಮಿಗಳು, ಅವನ ಕಡೆಯವರು ಸಹ ಅವರಗಳ ಹಾಗೆ ಲೋಕಕಂಟಕರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿಯಲೆಂದೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಮೊದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಅನ್ನುವ ಭಾವ. ಆದರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರರ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಸುರಾಂಶದವರೇ, ಅವರು ಸಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯತಕ್ಕವರೇ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ
ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐಶಿಕ ಪರ್ವ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಕೃತವರ್ಮ ಕೃಪಾ ಬಲರಾಮ ಇವನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮೂರ್ ಜನ ಹೋಗಿ ಮಲಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕೊಂದ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಓಡ್ ಬರಕ್ ಬಂದ್ರು ಶಿಬಿರದಿಂದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೊರ ಮುಗಿಸುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಾಯ್ತು. ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಹೋದ. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇವನ ದ್ರೋಣನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕೊಂದಾಯ್ತು. ಅವನು ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಸಾತ್ಯಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು 7 ಜನ ಅವ್ರ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇವರೇ 3 ಜನ ಕೃಪಾ ಕೃತವರ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಇವ್ರ ಕಡೆ 11 ಅವ್ರ ಕಡೆ 7 10 ಜನರು. ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಎಲ್ರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗಿದ್ರು. ಎಚ್ಚರಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತೆ. ಏನ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದವರು? ಮಲಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಬಂದು ಇವನು ಮಾಡ್ದ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಗೂಬೆ ಕಾಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಅಧರ್ಮಿಗಳಾಗಿಯೂ ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾಗಿಯೂ ಇರುವವರು ಸಾಯುವುದರಿಂದ ಭೂಭಾರವು ಎಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ ಅದು ಮುಗೀತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಇದಕ್ಕೂ ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಕಡಿ ಋಷಿಕೇಶ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ. ನೋಡು ಅವಳು ಪತ್ನಿ ಹೆಂಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇವಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸುಮಾರು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ ಮುಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದಿಂದ, ಆ ದುಃಖದ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಮನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂತಾನವನ್ನಾದ್ರೂ ಉಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ವಂಶವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗ್ಲಿ ಎಂದವಳು. ಅವಳೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಭಗವಂತನೇ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳದ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯದು ವಂಶದವರು ಎಲ್ಲ ಉದ್ದಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸುರಪಾನ ಆ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೆಂಡ ತರೋದು ಕುಡಿಯೋದು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೃತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ನೀನ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದು ತಥಾಸ್ತು ಆಗ್ಲಿ. ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತನ್ನವರು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ನೇನೋ ಭಗವಂತ? ಯಾರೇ ಅಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತಿ, ಸತ್ಯವೇ ಜಯಿಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದಷ್ಟೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಭೂಭಾರ ಇಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧವು ಹೇಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೋಡು ಎಂದು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಈ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜರು ಅಷ್ಟೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು. ಅರ್ಜುನನ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ಸಹಕಾರಿಗಳೇ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸ್ವೇನೈವ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಂ ಎಂದು ಅವಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ. ಹಾಗೆ ನಡೆಯ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನು ಕಂಡು ವಿಸ್ಮಿತನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸಚ ಪಾರ್ಥ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ಅತಿ ಭಯದಿಂದಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದಲೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನನ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಪುತ್ರಾಧಿಕಂ ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು ಮೊದಲಾದವೇ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಆದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನ ಲಯಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿತ್ತು. ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಸಮಸ್ತ ವಿಭೂತಿಗಳೊಂದಿಗಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಭಗವತಿ ಸದಾತ್ಮನಿ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಧಾರ್ತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಾಣಾಂ ಉಪಸಂಹಾರಂ ಅನಾಗತಮಪಿ ಈಗ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಹಾರವನ್ನ ತತ್ಪ್ರಸಾದ ಲಬ್ಧೇನ ದಿವ್ಯೇನ ಚಕ್ಷುಷ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾಬಲದಿಂದ ಹೊಂದಿದ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಶ್ಯನ್ ನೋಡಿದವನಾಗಿ ಇದಂ ಪ್ರೋವಾಚ ರಾಷ್ಟ್ರಾತಾದಿಗಳನ್ನ
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರರು ಕುರಿತು ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಪ್ರತಿಹತತ್ವವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದನಾಗಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಭಗವಂತನ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ತನ್ನನ್ನ ವ್ಯಾಜೀಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಗತಮಪಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೂಚಿತ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ವಿವೇಕಿಗಳಾದವರು ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಆಯಿತು, ನಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವರೇ ನಡೆಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಿವೇಕದಿಂದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ನಾನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಡೀತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಎದ್ದಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಅರ್ಜುನ ಅಥವಾ ಪಾಂಡವರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಪತಿಗಳು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ನಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ನೀರು, ಅದರದನ್ನ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ್ದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಂಡವರ ತಮ್ಮಂದ್ರೆಲ್ಲ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಧರ್ಮರಾಜನ್ ಮಾತನ್ನ ಮೀರೋಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜ ಬೇಡ, ನಾವೇ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಏನೇನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇವನು ಅಣ್ಣನ ಮಾತನ್ನ ಮೀರ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿವೇಕದಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದುವೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಕ, ಮನೆ ನಿಮ್ದು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ನೀನ್ ರಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲಗ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ 8 ಬೋಲ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದ್ 4 ಡೋರ್ ಲಾಕ್ಗಳು, CCTV ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಡಿ. ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾಯಿಗೇನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಬಾಗಲ್ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮುಗಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಬಂದ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾವ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು. ಹಾಗಂತ ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂರ್ಖತನ ಆಗತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದು ಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ? ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್, ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದೃಷ್ಟ, ಇದೊಂದು ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಹಾಗೆಯೇ ಚೇತನರ ಕರ್ಮಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಚೇತನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೇತನರ ಸಂಕಲ್ಪವು ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಯಿಗೆ ತೂಸ್ಲಿ, ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಭಗವಂತನ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ, ಆಗ ಅಗಿಯೋದು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಡ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸ ನೀವು ಸರಿಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಲೌಕಿಕವೋ ವೈದಿಕವೋ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ರು, ನಡೆಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇವು ನಡೆಯಲಾರದು. ಈ ಅಂಶವೇ ಮುಂದೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಂ ತಥಾ ಕರ್ತ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ. ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರೇರಿತ, ಇವನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದು, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯ, ನಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ನೀ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯ. ನಾ ಅಹಂಕರ್ತ, ನಾನಲ್ಲ ಕರ್ತ. ನೇಯದಮ್ಮಮ ಕರ್ಮ, ಇದು ನಂದಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಫಲಮಪಿನ ಮಮ. ಇದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಚೇತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಜ ಮಾತ್ರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದುಷ್ಟರೋ, ಲೋಕ ಕಂಟಕರೋ, ಅವರುಗಳನ್ನ ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕಡೆಯಲ್ಲೋ ಕೆಲವರನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠನ ಕಡೆಯಲ್ಲೋ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹತರಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಭೂಭಾರ ಅವತಾರಣ ರೂಪ ಸುಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಹೃಷಿಕೇಶ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡ. ಪಾಂಡವರು ಮಾದ್ರಿಯ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಶಲ್ಯ. ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿಸ್ದ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಲ್ಯನ ದೂರಾಲೋಚನೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಪೌರ್ಣಮನಲ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವನು ಮಾಮ, ನೀನೇ ಇದ್ ಬಿಡು ರಾಜನಾಗಿ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆತರ ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊಡಿಸಿ ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅವನ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಮ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾವನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಸೇರೋದಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕಡೆಗೆ? ನಾನ್ ಆ ಕಡೆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾ ಕರ್ಣನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹತರಾಗತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಲೇ ಅರ್ಜುನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ ಸಂಯಸಾಚಿನ್ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಡಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನಡ್ಸೋ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಡೆಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸೋ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಂದಿನ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಆತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚರುಭುಜಂ ಬಹಿಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ उत्पल्ल पद्मपत्राक्षं नीलजीमोत्सन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणी केळि संयुक्तं पीताम्बरसशोभितम् आवाप्य तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुजद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेते कोटिजन्मगतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। वादिद्विपशिरो भंग पंचानन पराक्रमः श्रीमान् वेंकटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु। ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. नमस्कार।